یہ سب اللہ کی طرف سے طے ہے. جو ہوتے ہیں اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں اور جو بدلیں گے وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے حالات کو بہتر کرے. یونائٹڈ مسلم سے جو اپیل کرے پبلک سے جو آداب ناظرین، INT ٹوڈے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. پیش ہے یہ خاص خبر خاص آپ کے لیے. کل ہم تمام بچے، ہمارے سے جڑے ہوئے تمام پیرنٹس اور ویل وشرز بھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. انشاءاللہ وہ سارے روزہ رکھیں گے. اپروکسیمیٹلی یہ 30-35 ہزار اسٹوڈینٹس اور اسٹاف مل کے ہوں گے. ہم سب جانتے ہیں کہ جو حالات آئے ہیں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے. اللہ جب بھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں تو ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو کم کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ روزہ رکھیں گے. جب اللہ سے مانگیں گے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب ایک روزدار کی دعا اللہ کے پاس بے انتہا قبول ہوتی ہے. اللہ اپنے بندوں سے متوجہ ہوتے ہیں. جب بندہ جب روزہ رکھتا ہے، روزے میں ہوتا ہے، تو سارے انسانیت کے لیے دعا کریں گے. سارے ملک بھر میں امن، شانتی، بھائی چارگی کی دعا کریں گے. ہم ہمارا بچپن کا ہندوستان چاہتے ہیں جہاں ہم ہنستا کھیلتا، تمام مذہبوں کو آزادی، ہر وہ پریکٹسز کرنے کے لیے، ہر ایک کو چھوٹ، وہ ماحول کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بندوں سے، تم کبھی پریشان مت ہونا. اگر تمہارے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی ہو جائیں تو میں تمہارا رب ہوں. تم میرے طرف لوٹ کر آؤ اور تم مجھ سے معافی طلب کرو. میں ہی تمہارا رب ہوں، تمہیں معاف کرتا ہوں. تو جب کل چھوٹے سے ننھے بچے، جس میں ضعیف بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، اور یہ سب اللہ کی رحمت کو جو متوجہ کریں گے تو ہم قوی امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ضرور آئے گی اور ملک بھر کے حالات، بلکہ سارے دنیا کے حالات بہت اچھے ہوں گے. میں یہ میڈیا کے ذریعے میں تمام ناظرین، سننے والوں کو میں اس بات کی درخواست کروں گا کہ کل یہ یوم توبہ جو MS گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے جو ڈکلیئر کیا گیا ہے، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں اس کاز میں، ملک بھر کی تمام بھائی چارے کے لیے، انسانیت کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے اگر ہمارے ساتھ ہو جائیں، آپ بھی روزہ رکھیں، دعاؤں میں شامل ہو جائیں. اکثر ہم لوگوں نے علماء سے سنا ہے 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں، بلکہ اس کو معمول بنا لیں. ہر نماز کے بعد اگر 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ پڑھیں اور اللہ سے مانگیں تو بے شک اللہ ہمارے سے راضی ہوں گے. اور خاص طور پہ صدقے والے ماحول کو ہم معمول، صدقے کی بڑی فضیلت آئی ہے. بڑے بڑے جو اللہ کا غضب ہے وہ صدقے کے ذریعے ختم ہو سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں. اور جہاں تک میں نے سنا ہے، دیکھا ہے، کچھ لوگوں سے میں نے بھی سنا ہے، آج ہمارے نمازی کم ہو گئے ہیں. 2 سے شاید 5% ریگولر نمازی رہے ہیں. اگر ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں، اگر اللہ کے گھر کو آباد کر کے ساری انسانیت کے لیے امن، بھائی چارگی مانگیں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے. اور جو ہوگا ہم سب جانتے ہیں، جو حالات آج ہیں، جو کل بدلیں گے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوں گا. ہم اسی چیز پر یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا ایمان وہی کہتا ہے، یقین وہی کہتا ہے. یہ کسی انسان کی ہوئی چیزیں نہیں، جو کچھ چیزیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اللہ کو راضی کریں گے. کل ہمارا ساتھ دیجیے اور سبھی لوگ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے مقصدوں میں ہم سب کو کامیاب کرے اور ملک بھر کے حالات بہتر ہوں اور زیادہ سے زیادہ بہتر ہوں، اچھے ہوں، اور ہر کوئی خوشحال زندگی گزارے اور اپنے اپنے رائٹس کو پورا انجوائے کرے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
हालात के लिए सारी, उसमें ऐसा कोई पर्टिकुलर किसी एक चीज को लेकर हम नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि सारी इंसानियत के लिए, हम चाहते हैं कि सारी भाईचारगी के लिए। जैसे मैंने अभी बात रखी कि हमारा अपना बचपन था, जैसे हमारा अपना बचपन हम लोगों ने देखा कि तमाम मजहब मिल्लत के लोग एक दूसरे के साथ जुड़ा करते, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में होते, एक दूसरे के सुख दुख में होते, एक दूसरे की खुशी का हिस्सा बनते। वही माहौल हम सारे हिंदुस्तान भर में वापस चाहते हैं और वही चाहते हैं। सारे आलम के मुसलमान तलबा बाहर निकल रहे हैं, उनका साथ देखिए, इसमें पर्टिकुलरली जो भी कदम उठाया जा रहा है, बहुत सारे तंजीमें बहुत सारा काम कर रहे हैं, वो अपनी अपनी फिक्रों से काम कर रहे हैं, अपनी अपनी फिक्रों से जुड़ी हुई। हम हमारे तरफ से जो काम हम जो इनिशिएट करना चाह रहे हैं, हम सिर्फ अल्लाह से अपनी बातों की, अपनी गुजारिशात को लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो हालात बदलेंगे, हमारा यकीन है कि अल्लाह की तरफ से बदलेंगे। तो ये भी हमारा एक हिस्सा है कि हम ये सारे के सारे अमन जो है, सारे जो है मुल्क भर में नहीं बल्कि सारी दुनिया में अमन आए, ये हमारा मकसद है। जो है गुजारिश भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जैसे देखेंगे कि ये हालात इंशाल्लाह जैसे जैसे बदलेंगे तो हम तो इसको अपना मामूल भी बनाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। ऐसे जब भी जो है हालात आएंगे तो इस तरह सबको राग़िब करने की हम बात रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हम सबको उसी तरफ जुड़ना चाहिए जहाँ से ये हालात आ रहे हैं। हमारा फोकस फिल वक्त हटा हुआ है कि हम ये होने से ये हो रहा है, ऐसा होने से ऐसा हो रहा है, ये फलां चीज़ों की वजह से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जहाँ तक मेरा अपना यकीन है, ये सब अल्लाह की तरफ से तय है। जो होते हैं अल्लाह की मर्जी से होते हैं, और जो बदलेंगे वो भी अल्लाह की मर्जी से होते हैं। तो हम चाहते हैं कि अल्लाह ही हमारे हालात को बेहतर करे। यूनाइटेड मुस्लिम तरफ से जो अपील करे पब्लिक से, जो एक बात सुन लीजिए, कहीं पे भी किसी कदम की, मैंने एक बात आपको वाज़ेह फरमाई, ये सारी इंसानियत का एक अमन वाला पैगाम हम सारी इंसानियत के लेना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसमें बात सिर्फ वाज़ेह हो गई कि कहीं पे भी किसी नहीं, कल हम लोग कल इसलिए रखे, हम ये चाह रहे हैं कि जब ज्यादा से ज्यादा लोग रोजा रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होंगे, तो क्योंकि एक रोजदार की दुआ अल्लाह पाक बेइंतहा कबूल फरमाते हैं। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि हमारी दुआओं में वो असर लाने के लिए, दुआओं में असर बढ़ाने के लिए वो रोजा रखा जा रहा है। वरना ऐसा ये रोजा कोई फर्ज रोजा नहीं है जिसमें ऐसी चीजें, नफिल रोजा है, क्योंकि नफिल रोजा रखने की हमारे पास गुंजाइश है, इजाजत है। तो अल्लाह ताला जो है एक रोजगार की तरफ अपनी रहमत को मुतवज्जो करते हैं। तो हम चाहते हैं कि सारी इंसानियत की दुआ होगी तो उसमें बहुत भलाई होगी, सारी इंसानियत की फलाह होगी। तो हम चाह रहे हैं कि सारे जो है, सारे हमारे भाई हैं, सारे जो है दुनिया में रहने वाले इंसानियत, हमारी सारी इंसानियत हमारे भाईचारगी के लिए है। तो हम ये चाहेंगे कि जब मुल्क भर में अमन रहेगा, दुनिया भर में अमन रहेगा, तो हर कोई खुशहाल रहेगा। जो यहाँ पे कोई जो है ऐसी चीज नहीं होगी जिससे एक दूसरे की नाराजगी होगी। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।